神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。哈利路亚，哈利路亚，阿们。大家平安，大家早上好，很愉快，又是再见面，在这里来敬拜赞美主耶稣。让我们开始之前，让我们一起来低头祷告好不好？感谢你主耶稣，感谢你，感谢你美好的早晨赐给我们，来到你面前来敬拜你赞美你。让你的圣灵降临于我们，
可以感受你的爱，感受你的情，要来敬拜你、赞美你，要来感谢你，要来感到你的爱，感到你的情，让你的怜悯赐福于我们。感谢你，主耶稣，感谢你，奉基督圣名的祈求，哈利路亚，阿门。看到爱，看到情，每一个脚步，人生道路上我只需要你。我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你。我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切。你是我的唯一，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我的心与灵都属于你。每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你。感谢你，耶稣，感谢你，让我们每一次的呼吸都活在你里面。感谢你，看到爱，看到情，每一个脚步。人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱 ，Oh Lord。你是我的一切，你是我的唯一，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，我要赞美你。我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我要赞美你，我的心里，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，我要赞美你。我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱 ，Oh Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你。感谢你，耶稣！兄弟姐妹，你们来唱好不好？跟我们伴唱一起唱，感到爱，感到情。哈利路亚！看到爱，看到情，每一个脚步，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一，你是我的唯一。来一起唱，看到爱，看到情。看到爱，看到情，每一次呼吸，人生道路上我只需要你，我不能没有你的爱 ，Oh Lord， 你是我的一切，你是我的唯一，你是我的唯一。
我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你。我要赞美你主耶稣，我要赞美你，哈利路亚！我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，我要赞美你，我的心与灵都属于你，每天给我你的爱哦 Lord， 请让我亲近你，只想要更亲近你，只想要更亲近你只想要更亲近你，我感谢耶稣，我想要亲近你，敬拜你耶稣，哈利路亚！让我们今晚声音来赞美主耶稣，感谢你，我感谢你耶稣，你配得敬拜，你配得高举我，你配得赞美，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，你配得赞美。举你们谁来赞美他？用你真心的赞美他。感谢你耶稣，你是最完美的神。哈利路亚，哈利路亚。感谢你耶稣，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣，走在高山深谷，他会伴我同行，我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，
这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福。在无数的黑夜里，无数的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典如真心，让我真实的见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好使我今生颂扬你。这一生最美的祝福，哈利路亚！这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福，这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山，走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福。再对一次，我们一起唱最美的祝福。这一生，这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山深谷里面，走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福。走在高山，走在高山深谷，他会帮我同行。我知道这是最美的祝福。哈利路亚！这一生最美的祝福献上给你，主耶稣，献上给你。哈利路亚！阿们！哈利路亚！感谢主，兄弟姐妹，看左右，感谢，跟你说，上帝祝福你，好不好？我们要常常喜乐，阿们！常常祷告，来赞美主耶稣。常常喜乐，向主高歌，无论环境如何，高山或低谷，处都看顾，相信就能蒙福。常常
祷告，阿们。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主你面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。这位拍手来赞美他好不好？跟我们班在一起唱，常常喜乐，阿们。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何。阿们。靠上我的苦，主都看顾，相信就能满足。常常祷告，阿们。嘿。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。举我们的手，大家吧，嘿。下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，阿们。愿每个睡呢赞美主耶稣，常常祷告，在主里面没有害羞，一起唱吧。常常喜乐，向主高歌，不论环境如何。高山或低谷，主都看顾，相信就能蒙福。常常祷告，耐心等候，主做事有定时。流泪撒种并欢呼收割，相信就有喜乐。嘿，下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次敞开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离。下坠的手举起来，阿们。下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起呼喊好不好？下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起唱吧！下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。冰冷的心被主爱来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路
有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，一起唱吧，他永不离开。Puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, kami bersyukur atas pertolongan dan penyertaan Tuhan sampai hari ini. Bahkan di tahun-tahun mendatang yang penuh tantangan, Tuhan tetap menuntun kami semua dan bangsa kami. Dan saat ini kami mau perkatakan, damailah Indonesiaku, sejahteralah Indonesiaku. Kami sungguh percaya Tuhan terus melawat bangsa kami. Indonesia pulih dan bangkit dari bencana alam yang terjadi di Indonesia. Dan kami berdoa untuk keputusan sidang MK adalah yang adil, bijak dan terbaik demi bangsa ini. Dan semua pihak dapat menerima hasil putusan MK. Pemerintahan yang baru diurapi dan dituntun Tuhan untuk membawa Indonesia maju. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Presiden kami Pak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk memimpin Indonesia dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sampai masa bakti mereka selesai. Tuhan, Kau memberkati gembala sidang kami Pak Niko dengan berkat hikmat, kesehatan, kekuatan dan perlindungan atas hamba-Mu. Dan seluruh keluarganya berlimpah-limpah ada di dalam perlindungan Engkau. Pakai hamba-Mu di bangsa kami dan bangsa-bangsa menjadi pembawa api Pentakosta yang ketiga sampai amanat agung Tuhan Yesus selesai. Kami berdoa untuk gembala CK7 kami Pak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatannya dan seluruh keluarga besarnya dan penggembalaannya di CK7. Dan kami percaya Tuhan lewat penggembalaan hamba-Mu kami semua ya Tuhan menjadi umat yang layak di hadapan Engkau. Tuhan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia. Bangkitkan generasi Yeremia kami Tuhan di CK7. Generasi yang takut dan hormat sama Tuhan dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakai generasi kami ini Tuhan dengan dahsyat Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, inilah doa-doa kami. Mari kita sama-sama perkatakan amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya mau sampaikan adalah minggu ini kita akan mengadakan persembahan diakonia. Nah, persembahan diakonia itu adalah dari kita untuk kita, ya. Nanti misalnya ada yang perlu, ya kita akan berikan. Jemaat yang membutuhkan kita akan berikan. Jemaat yang kekurangan kita akan berikan. Nah, ini persembahan diakonia yang kita, jadi minggu ini kita ada 2 persembahan, ya. Satu persembahan diakonia, satu persembahan umum. Ya Bapak Ibu, nah Bapak Ibu bisa persiapkan, saya akan laporkan. Nah diakonia yang kita terima di bulan Maret. Nah Bapak Ibu, penerimaan kita di bulan Maret yaitu adalah 8.022.000. Ya, kita terima 8.022.000. Nah kita di pengeluarannya, kita di bulan Maret kita tidak ada pengeluaran. Ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti maka setiap bulan ya baik para yang persentase akan kita laporkan berapa yang kita terima, berapa yang kita keluarkan. Ya Bapak Ibu, yuk kita persiapkan nanti kita akan berdoa. Silakan. 好的，兄弟姐妹们，都听清楚了，今天早上有2次的奉献。OK， 现在是奉献的时间，谁要信奉的可以举手一下。这个是利亚哥尼亚线哦，好不好？利亚哥尼亚线，好，那利亚哥尼亚线先走好不好？然后谁要信奉的可以举手一下，等一下一起来拿给你们，好不好？可以开始，来奉献愉快。Kita diagonia dulu.
好的，平常的奉献，你们需要信奉的可以举手一下，因为今天早上有2次的奉献。好的，兄弟姐妹们，当你们预备好了之后，我要邀请大家站起来，让我们为这个奉献祷告，让这个奉献可以祝福每个家庭、每个人员都祝福满满。那你们预备好之后，我邀请大家站起来，好不好？来，为我们这个奉献祷告，一起来念，好不好？3、2、1。天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、事业、工作、学业也是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，阿们。哈利路亚，请坐下，兄弟姐妹们。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 28 April 2024, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Heralala Mentik. Halo, Mah? Kamu di mana, Vi? Suamimu jatuh dan sekarang dia koma, gak sadarkan diri. Kasian banget tuh suaminya. Gimana nasib anak-anaknya tuh? Kena karma tuh gue rasa. Istri kayak dia ini pasti bawa sial. Tuhan sudah buat hidupku hancur. Aku harus berjuang sendiri. Di mana mujizat? Di mana? Untuk call gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 25 April 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh Pendeta Rora Mentoni Jaya MSC. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Seiring pesatnya perkembangan zaman, informasi dengan mudah beredar melalui media massa. Salah satunya adalah paham LGBTQ yang masuk ke dalam konten dan dikonsumsi oleh anak-anak di bawah umur melalui sosial media dan juga dunia entertainment. Sangat penting bagi orang tua Kristen untuk memahami isu LGBTQ agar dapat melindungi anak-anak dari paham yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, GBI PRJ Group CK7 bersama narasumber Ibu Uga Haririfung Esos MTH bekerja sama untuk memberikan edukasi yang mendalam tentang LGBTQ dalam seminar berjudul LGBTQ Emang Boleh? Pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 pukul 10 sampai dengan 14 WIB di Integrity Convention Center, Mall MGK, Kemayoran. Mari Momendat, segera daftarkan diri Anda dengan scan QR Code tertera. Anak-anak di atas usia 12 tahun diperbolehkan untuk mengikuti acara ini dengan didampingi oleh orang tua atau kakak pembina. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya Farid, Papa dari Sydney. Di sini saya ingin sharing mengenai acara Kids Camp, di mana Sydney telah mengikuti acara ini beberapa tahun yang lalu. Melalui acara ini, Sydney bertumbuh sangat pesat pertumbuhan rohaninya, dan Sydney lebih disiplin mengenai waktu. Di acara 3 hari ini membuat Sydney terlepas dari handphone dan lebih mandiri. Puji Tuhan, Sydney saat ini sudah melayani di dalam sekolah minggu. Acara ini sangat luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mendukung, mengajak anak-anaknya ikut dalam acara ini. Karena kita percaya bahwa acara ini dapat membuat anak kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. We
Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti Doa Fajar, Menara Doa, Rumah Doa, Bible Study, Cool, Community of Love, Pembukaan Klaskom, Kehidupan Orientasi Melayani, GBA, Gemar Baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media, Instagram, Threads, TikTok, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. 感谢主，感谢。弟兄姐妹们，当我们听神的话语，让我们一起来唱这首诗歌，让神引导着我们一步又一步走下去。他的慈爱，他的怜悯，都与我们同在。感谢你，耶稣，感谢你。 是我的主，引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生。 都是祝福，一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手。 牵引我走着人生路。感谢你，耶稣，引导着我们每一步。你是我的主，哈利路亚。你是我的主。 引我走这一路，高山或低谷，都是你在保护。万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。 一步又一步，这是恩典之路。你爱，你手将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路。你爱，你手牵引我走着人生路。 这是恩典之路，你爱，你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱，你手牵引我走着人生路。 感谢你，耶稣，感谢你，弟兄姐妹们，让我们一起来唱。你是我的主，引我走正义路。感谢你，耶稣。你是我的主，引我走正义路，高山或低谷。 都是你在保护，万人中唯独你爱我，认识我，永远不变的许，这一生都是祝福。
是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路。旋律姐妹们，他们唱一步又一步，一步又一步，这是恩典之路。感谢你耶稣，爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是恩典，盼望之路。感谢你耶稣。爱你手牵引我走着人生路，再多一次，一步又一步，一步又一步，感谢你耶稣，这是恩典之一路。步又一步，引导着我。爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你手牵引我走着人生路，又一步，哈利路亚！一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路，一步又一步，一步又一步，这是恩典之路，你爱你手将我紧紧抓住，一步又一步，这是盼望之路，你爱你手牵引我走着人生路，你爱你手牵引我走着人生路，你爱你手牵引我走着人生路。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。是的，父神，我们带着感恩的心来到你的面前。 Benar Bapa, dengan hati penuh ucapan syukur kami datang ke hadapan-Mu. 主，我们承认这一生的道路，我们真的需要你。 Benar Tuhan, di dalam kehidupan kami, kami butuh Engkau. 正如主耶稣告诉我们的，离开了葡萄树，真葡萄树，我们什么都不能。 Sama seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kami jauh daripada-Mu, maka kami tidak bisa berbuat apa-apa. 主，我们真的需要你。 Benar Tuhan, kami sangat membutuhkan Tuhan. 帮助我们成为你的儿女。 Tolong kami dari anak-anak-Mu. 成为你的儿女，我们不要再走自己的路。 Kami tidak mau lagi untuk berjalan di atas jalan sendiri. 主，我们选择你的道路。 Tuhan, kami memilih jalan-Mu. 我们走在你的道路，才你会与我们同行。 Kami berjalan bersama-Mu di jalan-Mu, maka Engkau ada bersama-sama kami. 主啊，帮助我们不要有错误的观念。 Tolong kami supaya kami tidak ada konsep yang salah. 不走你的道路，还要你来陪伴我们。
tidak berjalan di atas jalan-Mu, tapi masih mau Tuhan mengiringi kami. 主啊，今天求你帮助我们， Tuhan hari ini biarlah Tuhan tolong 知 kami. 道怎么样的做出对的选择， Sehingga kami bisa memilih pilihan yang tepat. 来好好的跟随你， Dan untuk mengikuti Engkau. 好好的走在你的道路上。 Dengan baik kami jalan di atas jalan-Mu. 谢谢你主， Terima kasih Bapa. 分别为圣这段时间， Tuhan kuduskan sucikan 使 waktu 用 ini. 你这些有限的仆人们。 Pakai anak-anak-Mu yang terbatas ini. 主啊，我们是真的需要你的圣灵的同在， Tuhan, kami sungguh memerlukan penyertaan Roh Kudus. 因为你的圣灵就是真理的灵， Karena Roh Kudus-Mu adalah roh kebenaran. 真理的灵才能带领我们进入神的真理。 Roh kebenaran barulah bisa memimpin kami di dalam kebenaran-Mu. 求你的宝血来遮盖， Biarlah kuasa darah Yesus menutupi. 当我们讲的听的一同得造就， Sehingga yang berkata-kata, yang mendengar juga sama-sama dibangun oleh-Mu. 我们讲的祷告的祈求，奉靠主耶稣的名。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. 哈利路亚， Haleluya. 阿门， Amin. 阿门，请坐。 Amin. Silakan duduk Bapak Ibu 弟 sekalian. 兄姐妹大家好， Ya, apa kabar Bapak Ibu 大家平 sekalian? 安， Shalom Bapak Ibu. 好久不见， Sudah lama tidak ketemu ya. 但是感谢主， Puji Tuhan, 我们还活着， kita masih hidup. 就是神的恩典。 Semua adalah anugerah Tuhan. 阿门。 Amin. 我们带着感恩的心 Ya, dengan hati yang penuh ucapan syukur, 来敬拜神， kita beribadah kepada 也来 Tuhan 听神的话语。 dan juga mendengar firman Tuhan. 阿门。 Amin. 今天我要与大家分享是讲到天国福音， Ya, hari ini yang akan kita sharing temanya adalah Injil Kerajaan. 天国的福音。 Injil Kerajaan. 为什么天国的福音我们必须知道？ Kenapa kita harus mengetahui Injil Kerajaan? 因为有的时候我们只有知道有这个拯救我们的福音， Karena kita kadang-kadang hanya mengetahui bahwa Injil keselamatan. 但是我们不明白在神的救恩的里面，他带给我们的是他的国。 Tetapi kita tidak tahu bahwa di dalam penyelamatan Tuhan, ya, Dia memberikan kita Injil 他要 Kerajaannya. 将他的国给我们。 Dia ingin memberikan kerajaannya kepada kita. 耶稣也曾经跟他的门徒说 Ya, Yesus pernah berkata kepada：“ 你们 muridnya, 这些小群的， ya, engkau kelompok kecil, 但是父乐意把国赐给你们。 tapi Allah Bapa mau memberikan kerajaan itu kepadamu.” 哇，这个是很重要的一点。 Ini sangat penting sekali. 阿门。阿爸父神乐意把国赐给我们。 Bapa di surga dengan sukacita, dengan sukarela mau memberi kerajaannya 但 kepada 是有的时 kita. 候我们不看重神的国， Tetapi seringkali kita tidak mementingkan 我们 kerajaannya. 只有看重哇，我信耶稣，哇，我得救， Kita cuma mementingkan, oh saya percaya Yesus, saya sudah diselamatkan. 哦，然后我得救了，我就什么，我就会这个去改印， Ya, saya sudah diselamatkan, saya nasibku bisa berubah。 ya nasibku bisa berubah. 哇，我信了耶稣，我得拯救了，我就要得到祝福。 Ya, saya sudah percaya Yesus, saya diselamatkan, maka saya mendapat berkat. 我们所注重的是我们这个己。 Ya, kita yang seringkali yang kita pentingkan itu kita sendiri. 我在耶稣能得到什么？能得到什么？能得到什么？能得到什么？ Saya, sekali lagi, saya bisa dapat apa? Saya bisa dapat 哦， apa? 在我信耶稣，我能得到这个，得到这个，得到这个。 Sesudah saya percaya Yesus, saya bisa dapat ini dan itu. 但是我们没有想过， Tapi kita tidak pernah berpikir 我们是天国的子民， kita adalah umat Injil 我 Kerajaan. 们有没有神的国在我们的生命里面？ Apakah di dalam hidup kita ada Injil Kerajaan? 我们的生命里面有没有神的掌权？掌权。 Ya, di dalam kerajaan Allah, apakah 我们在我们生命里面有没有神的掌权？ ya, apakah Tuhan yang mengendalikan hidup di 呀， dalam 还是 hidup 我们 kita? 自己掌权？ Atau kita sendiri yang mengendalikan? 我们自己做王， Kita sendiri menjadi raja. 我们自己做主。 Kita menjadi jadi tuan. 我们每次听到人家说我做主， Kita sering dengar ya, saya jadi tuan, saya. 谁喜欢讲讲？ Ya, Tuhan 谁喜欢讲讲？ siapa yang senang ya Ngomong bicara begitu. demikian? 就是那些钱多的人， Ya, itu orang yang banyak luinya. 钱很多的，
我做主的。 Ya, yang banyak duitnya ya. Saya yang jadi tuan loh 呀， gitu. 出去吃的时候我做主 Ya, 的， kalau 我 pergi 付钱， makan-makan, ini saya yang bayar, saya yang bayar gitu. 是求神恩待我们。 Ya, biarlah Tuhan 阿 ya, 门。 menolong 那 kita. 在马太福音， Di dalam Matius, 马太呢，他写马太福音的时候，他用的是天国， ya Matius itu yang dia pakai itu kerajaan sorga. 但是马可福音、路加福音、约翰福音， Ya, tapi di Markus, Lukas dan Yohanes, 他用的是神的国。 dia pakai kerajaan Allah. 有神学家这样的讲， Ada teologi mengatakan. 呀，哦，因为马太呢，他写给犹太人， Oh, kalau Matius dia menulis untuk orang Yahudi. 哦，所以呢，神的名呢不可以乱用， Jadi nama Tuhan itu nggak boleh sembarang 所以不可以 dipakai. 讲神的国， Jadi nggak boleh dibilang kerajaan Allah, 哇，要用天国。 tapi kerajaan surga. 但是在马太福音里面也是有讲到神的国， Tapi di Matius juga ada dikatakan tentang kerajaan Allah. 就是主耶稣当他在讲比喻的时候， Ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan, 他是说呢，神的国是这样这样这样的。 dia mengatakan bahwa kerajaan Allah itu begini begitu. 呀，但是不管是天国也好，神的国也好， Tapi tidak peduli kerajaan surga atau kerajaan Allah. 最重要是神有没有掌权在我们生命里面。 Yang penting di dalam hidup kita apakah Tuhan yang mengendalikan hidup 当 kita. 然，圣经用神的国，用天国，它有它的特别的意思。 Tentu saja Alkitab mencatat bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah ada khusus ya, arti yang 呀 khusus. 它是用在特别的这个传递的里面。 Ya, khusus dia tulis ya untuk waktu memberitakan. 因为讲到天国近了， Ya, kerajaan Allah sudah dekat. 天国 Ya, kerajaan surga sudah dekat. 它是讲到还没有来，就是还没有来嘛。天国近了，就是还没有来呢。 Ya, sudah belum datang tapi sudah dekat. 呀，那在现在的人呢，他的近了呢是还很远， Tapi bagi orang-orang sekarang yang sudah dekat itu perasaannya masih jauh. 他还在家里洗澡，你问他你在哪里了 ？On the way 。ya, udah masih mandi ya di rumah belum jalan, bilangnya OTW. 近了在哪里？ Dekatnya di mana? 他没有跟你讲， Tapi dia nggak ngomong 他 di 就跟你 mana. 讲 on the way。 Ya, cuman ngomongnya OTW. 但是神当然他不是这样， Ya, tentu aja Tuhan bukan 他 demikian. 说天国近了是真的近了， Ya, Tuhan mengatakan kerajaan sudah dekat, itu benar-benar sudah dekat. 因为耶稣就是把天国呢来带到这个世上， Karena Tuhan Yesus dia membawa kerajaan Surga. surga itu datang ke 而 dunia. 呢他就建立神的国。 Bahkan dia mendirikan kerajaan surga. 以后我们回去是回天国， Ya, kalau nanti kita pulang tuh pulang ke surga. 阿门。 Amin. 所以神在耶稣来到这个世上，他把天国带来， Jadi Yesus datang ke dunia ini dia membawa kerajaan surga itu datang. 他要建立是神的国， Yang mau dia dirikan adalah kerajaan 不 surga, 是人的国。 bukan kerajaan manusia. 阿门， Amen 那所以不管马太福音用天国也好，马可福音、路加福音、约翰福音用神的国也好， Jadi keempat Injil ini apapun yang dia pakai kerajaan surga atau kerajaan Allah, 我们都要知道说，神的心意是要我们悔改。 ya, yang kita tahu Next. bahwa Tuhan isi hati Tuhan ingin kita bertobat. 马太福音第3章第2节讲到施洗约翰， Ya, Matius 3 ayat 2 di sana dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis. 马太福音第4章第7节讲到主耶稣， Matius 4 ayat 7 mengatakan tentang Tuhan Yesus. 他们都宣告一件同样的事情， Mereka juga mengatakan hal yang sama, 就是天国近了，你们应当悔改。 yaitu kerajaan Allah sudah dekat, kamu harus bertobat. 呀，所以在马太福音他用的天国，他从 bertobatlah， 天国近了，你们应当悔改。 Ya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 呀，那所以这个是很重要的。 Jadi ini sangat penting. 那马可福音他用的是神的国， Markus memakai kerajaan Allah. 你看一下，我说马太福音他用的是天国，到马可福音他讲到神的国近了。 Ya, Matius mengatakan kerajaan surga sudah dekat. 呀，马可福音他说呢，日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。 Markus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada 所以 Injil. 在这里我们看到呢，这个福音呢是神的国的福音。
Sekali lagi kita melihatkan bahwa Injil ini adalah Injil Allah, kerajaan Injil Allah. kerajaan Allah. Ya, 路加福音第4章13节， Lukas 4 ayat 43. 耶稣他说呢，他必须去到那些别的城市呢，传呢神国的福音。 Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah sebab untuk itulah aku diutus. 呀，所以他来，他奉差遣呢，就是因为这件事情。 Ya, karena dia diutus untuk itu. 所以神国的福音， Jadi itu Injil kerajaan Allah. 它不是单单是救恩的福音而已， Dia bukan hanya Injil keselamatan. 它是讲到神的掌权。 Dia juga mengatakan tentang Tuhan yang berkuasa. Nah, 路加福音第9章第2节呢， Lukas 9 ayat 2. Next. 主耶稣差门徒的时候， Ketika Tuhan Yesus mengutus muridnya, 他差他们去什么？传什么？传神国的道。 dia mengutus mereka memberitakan kerajaan Allah. 然后呢，也医治病人。 Kemudian untuk menyembuhkan orang sakit. 所以主耶稣他很清楚， Jadi Tuhan Yesus ini sangat jelas. 他所说的天国近了， Dia mengatakan bahwa kerajaan sorga itu sudah dekat. 神的国近了， Kerajaan Allah sudah 你要 dekat. 信福音。 Harus percaya kepada Injil. 他差门徒 Dia mengutus murid 也是去传神国的福音， juga untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. 神国的道。 Ya, dan firman kerajaan Allah. 那所以这个就很清楚的给我们看到， Jadi ini dengan jelas memberi kita melihatnya. 这个福音呢来到门徒的身上的时候， Ketika kerajaan Injil ini datang kepada murid-muridnya, 它变成能传出去的， dia berubah menjadi bisa memberitakan. 也是一个道会被传出去的。 Yaitu Injil, firman yang bisa diberitakan. 时常我们就领受这个救恩的福音， Ketika kita menerima Injil Hanya keselamatan, hanya menerima Injil keselamatan, 就停在我们的生命里面， seringkali hanya berhenti pada diri sendiri. 因为我们没有让耶稣掌权， Karena kita tidak membiarkan Tuhan Yesus 我们 berkuasa. 没有让耶稣改变我们的生命。 Kita tidak membiarkan Tuhan Yesus mengubah hidup kita. 这个福音呢，就不能成为一个活的，好像主耶稣说的，他们去传呢神国的道。 Maka Injil ini tidak berubah mengubah menjadi yang hidup seperti yang Tuhan Yesus katakan, firman yang hidup 呀，能被传出去的， dan bisa diberitakan. 所以我们的生命很重要。 Jadi hidup kita itu sangat penting. 我们接受了耶稣成为我们的救主， Ya, kita setelah menerima Yesus menjadi juru 我们 selamat 真的要对我们的生命有一个美好的准备。 dan kita harus bersiap-siap di dalam hidup kita sebuah hidup Mempersiapkan diri kehidupan kita. yang indah. 最近我们就不是接触，就是有一个80岁的老人家， Ada orang tua yang umur 80, 身体还很健康， tubuhnya sehat. 但是他讲， Dia bilang, 我多健康也好， ke surga juga 呀， baik. 我多健康也好， Ya, saya betapapun saya sehat, 我有多钱也好， ya, duit saya banyak juga baik. 我知道我活不久了， Ya, saya tahu saya nggak bisa hidup lama. 对不对？ Benar nggak? 80岁了， Sudah umur 80. 还要想活多久？ Ya, masih ingin terus hidup. 所以现在我们活着为了什么？ Jadi sekarang saya hidup untuk apa? 剩下来的日子，我们要为什么活？ Jadi sisa hidup kita mau hidup untuk 让我 siapa? 们的生命能成为福音的出口。 Ya, jadi supaya hidup kita, sisa hidup kita bisa memberitakan Injil. 阿门。我们的生命能成为一个信息。 Ya, hidup kita harus menjadi sebuah berita. 阿门。 Amin. 不是上电视的那个 berita， Bukan berita yang di TV 呀 ya. 哇，某某人遭遇这个遭遇那个。 Oh, si Anu mendapat bencana ini gini gitu. 阿门。当然没有每个人能上电视啦， Ya, tentu saja ya, enggak setiap orang bisa masuk 但是不 TV. 要为了我们不好的事情上电视，对不对？ Tapi jangan karena 要上 kita 电视的 tidak 节 bisa 目， melakukan hal baik ya. 呀， Seperti 上电 mereka 视 ada 的 acara. 这个消息， Ya, berita yang di TV itu. 让我们的生命能成为一个信息。阿门。
Jadi biarlah hidup kita bisa menjadi berita. 那神要我们的生命能成为医治别人的生命。 Ya, jadi Tuhan mau hidup kita bisa menyembuhkan orang lain. 最近我们才在我们所认识的有一个姐妹呢，她43岁， Ada seorang ibu umur 43, 离开这个世界， dia sudah meninggal, 癌症。 kena kanker. 但是在这个8年的里面， Tapi di dalam kurun waktu 8 tahun, 她的生命成为了一个美好的见证。 dan hidup dia menjadi sebuah kesaksian yang indah. 特别在这个2年的里面， Khususnya di dalam 2 tahun 本来 terakhir. 她8年前她中了癌症，她这个好像说已经好了， Ya, 8 tahun yang lalu dia dapat kanker itu dia sudah baik. 好像是很健康了。 Sepertinya sangat sehat. 但是当她在恢复的时候，她在这个发作的时候， Tapi ketika dia kumat lagi, 她只有一个观念。 nah, dia cuman ada satu konsep 如果 pemikiran. 神再给我再次的中到这个干戈， Kalau Tuhan izinkan saya bisa sekali lagi dapat kanker ini, 我的这个病痛要成为荣耀神， maka hidup saya akan memuliakan Tuhan. 病还要荣耀神， Ya, sakit loh masih bisa memuliakan Tuhan. 但是真的， Tapi sungguh 在这个2年的里面， di dalam 2 tahun 他 ini 鼓励了很多的人， dia memotivasi banyak orang. 每一个人去到他要安慰他， Setiap orang datang ingin menghibur dia, 反而是被他安慰。 malah dihibur oleh dia. 呀，直到3个月的时候， Bulan lalu 当我们去探访他， ketika kami membesuk dia, 然后我们探访过后了，我们就出去离开， ya setelah besuk kita keluar dan kita tinggalkan 然后 dia. 见到4个姐妹，就是在我们前面去探访他，就是离开了，见到他们。 Ya, jadi ada 4 ibu-ibu juga sebelum kami juga besuk dia, juga tinggalkan dia. 呀，然后就见面了。 Lalu kami ketemu. 我们要走去那边吃，他们从那边吃的地方出来。 Ya, kami mau makan di sana, kemudian dia dari tempat makan itu dia keluar. 他们就你们去看，是，我们才去看他。 Oh, mau pergi itu besuk ya? Iya, kami juga mau pergi. 哇，刚才我们去看他，他好辛苦了。 Wah, tadi kami pergi besuk ya, dia kayaknya susah. 哇，我们要跟这个护士呢讨那些冰块呀，哇，把它插在他的身体。 Ya, kami mau melayani dia. Wah, itu batu-batu es ya, Yes, batu es mau 跟他擦身体，哇，他 badannya. 身体很热很热。 Katanya badannya panas sekali. 我说，刚才我们去的时候， tapi saya bilang tadi waktu kami pergi, 他一直说冷， dia bilang dingin. 已经3条的被了。 Ya, ini selimut udah 3 helai loh. 然后下面呢还放那个插电的，把它能温的。 Ya, bala ya ada ultramerah aja ya, listrik itu bisa supaya dia hangat. 他还讨被， Masih minta selimut. 然后讲刚才看他这样痛苦， Tadi lihatnya dia kayaknya menderita. 刚才是太热，现在又太冷， Tadi kepanasan, sekarang kedinginan. 我们也不明白。 Ya, kita juga nggak ngerti. 但是这个4个姐妹说，哇，我们看了好辛苦， Tapi 4 ibu ini bilang, wah kami lihat dia menderita. 然后跟他讲， Lalu bilang sama dia, 交托神， ya serahkan kepada 跟 Tuhan. 神讲说，主啊，带我回家了。 Bilang sama Tuhan ya, Tuhan bawa saya pulang dah. 他讲什么？ Dia bilang apa? 他说不可以，姐妹， Dia bilang nggak boleh loh. 我们是神的儿女， Kita anak-anak Tuhan, 不可以求死的。 kita nggak boleh minta mati. 这个4个姐妹，她讲。 刚才我们好像要去安慰他，他反而安慰回来我们。 Jadi ibu ini bilang, wah tadi kita mau hibur dia, malah dia yang menghibur kami. 他说不可以， Dia bilang nggak boleh. 这样痛苦了， Udah menderita banget. 对不对？应该说主啊，接我回家吧， Seharusnya bilang Tuhan 让我 jemput saya 安息 pulang 吧， supaya saya tenang. 对不对？ Benar nggak? 然后他就讲， Lalu kemudian dia bilang, 我们不知道要怎么样安慰他。 lalu kami nggak tahu dia bagaimana harus menghibur dia. 然后其中一个是神的仆人，在我们当 Kemudian 中， ada seorang hamba 他 Tuhan, 就跟他讲， dia bilang, 应该刚才你跟他讲， seharusnya kamu tadi bilang 姐 begini, 妹， ibu, 你还有什么东西还没有做完的？ masih ada nggak pekerjaan yang belum diselesaikan? 你告诉我们， Kasih tahu kami 我 ya. 们4个人帮你做到完。 Maka kami berempat, kami akan teruskan 你 selesaikan 想你 tugasnya. 还没有做到的， Coba pikir-pikir yang belum 我 kesampaian. 们帮你做。 Kami tolong kamu.
哦，是哦，是哦， Oh 好 ya 像对哦 benar ya. 然后他们说这样啊，这样我们还倒回去， Oh kalau begitu kita kembali 我 balik 们就倒 lagi. 回去，他们又倒回去看他， Kemudian mereka balik. 然后我们就去另外一个地方， Kemudian kami pergi ke tempat 去 lain. 另外一个教会讲道 Sebuah 服侍， gereja melayani di 然后 sana. 过后了。 Setelah itu 晚上我们就很好奇，他们去了，他们讲嘛，他们有讲嘛，然后怎么 kami 样？ penasaran ya, kami mau lihat apakah dia mengatakan hal yang lain. 这个姐妹的反应怎么样？ Bagaimana respon ibu ini? 然后她讲， Kemudian dia bilang, 他们就打电话， mereka telepon, 她说呢，她还是坚定， dia masih tetap kokoh, teguh. 死活在神的手中， Mati hidup ada di tangan Tuhan. 或死都是主的人。 Ya, hidup, mati itu adalah orangnya 神如 Tuhan. 果要我做，神就给我活。 Kalau Tuhan ingin saya lakukan, maka saya akan hidup. 哇，他还不要交给别人做，还要自己做。 Dia masih nggak mau serahin ke orang lain ya, masih mau sendiri yang 然后我们 mengerjakannya. 就问做什么情况？刚才很热，然后变成很冷， Ya, kemudian kami bertanya kenapa kondisinya begitu panas kemudian dingin. 所以他说，因为这个癌症真的弄到整个身体是很难受的，很辛苦。 Karena sel kanker itu yang membuat tubuh kita sangat-sangat 所 menderita. 以医生就打一支针呢，很冷的针呢，让这个整个身体很冷。 Kemudian dokter memberi injeksi supaya dia menjadi dingin. 难怪刚才呢很热，现在呢很冷。 Pantesan tadi kepanasan, sekarang kedinginan. 哇，我说这个真的是不能想象到那个痛苦。 Ya, sungguh ya ini penderitaan yang tidak bisa kita 来 bayangkan. 感谢主。 Tapi puji Tuhan, 然后上个星期他回天家了， ya kemudian dia udah pulang ke surga. 平平安安的， Ya, dengan damai sejahtera. 没有埋怨，没有觉得痛苦。 Tidak merasa menderita, juga tidak bersungut-sungut. 去医院看他这么冷，他还是笑笑。 Ya, kami pergi ke rumah sakit ya, kami besuk, dia senyum-senyum. 讲话也没有力了，讲话也没有力。 Oh, dia berbicara juga sudah lemas 他 sekali. 讲话，我们要用耳朵贴在 Ya, 他的嘴 kita 巴那 harus 边听他讲 dekat-dekat 话。 ya, kuping ini baru bisa kedengeran. 很冷啊， Ya, 他们小声讲话， ya, ngomongnya kayak berbisik-bisik lemas 笑 sekali. 笑。 Senyum-senyum. 我很冷，可不可以再讨被单给我？ Ya, saya dingin sekali, bisa nggak minta selimut lagi? 所以神掌权， Jadi Tuhan yang 神的 berkuasa. 国，阿门。 Itu kerajaan 那 Allah. 约翰福音第3章第3节到第5节， Kemudian Injil Yohanes 3 ayat 3 sampai 讲到 5. 主耶稣跟尼哥底母的对话。 Itu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. 在那边呢，主耶稣讲到2件很重要的事情， Ya, ini Tuhan Yesus mengatakan hal yang sangat 有 penting. 2件事情很重要的， Dua hal yang sangat penting. 当然是重生， Melihat kerajaan Allah. 重生， Ya, dilahirkan kembali。 dilahirkan kembali. 他讲重生还不够， Dilahirkan 因 kembali 为当你 belum 重 cukup. 生的时候，它的结果有2个， Karena ketika kita sudah lahir baru, akibatnya ada 2. 就是呢看见神的国， Yaitu melihat kerajaan 但 Allah. 是还不够， Tapi masih belum 还要 cukup. 进入神的国。 Masih harus masuk ke dalam kerajaan 阿 Allah. 门。我 Amin. 盼望我们都是这样的基督徒，一些重生的基督徒。 Ya, ini adalah 我 ketika 盼望 kita 我们 lahir 都是 kembali. 这样的基督徒， Saya berharap kita semua orang Kristen yang demikian. 就是一个重生的基督徒， Yaitu orang Kristen yang lahir 就 baru. 是已经离开了这个所有的这个旧的生命的人， Yaitu kita sudah meninggalkan semua hidup yang lama kita. 成为一个新造的人，在耶稣基督里 Di 面， dalam Kristus kita menjadi ciptaan 你 baru. 才能看见神的国。 Maka kita baru bisa melihat kerajaan 还不 Allah. 够，你要有这个主耶稣说的，用水和圣灵洗。 Masih belum cukup, masih harus dibaptis dengan Roh Kudus dan air. 呀，就是讲到呢神的话、神的灵， Yaitu firman Tuhan dan Roh Tuhan. 不是单单受洗而已， Bukan hanya kita dibaptis saja, 但是我们生命是被圣灵引导的。 tapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. 当我们生命被圣灵引导的时候，我们才能进入神的国。 Maka oleh pimpinan Roh Kudus kita baru bisa masuk ke dalam kerajaan. 阿门。 Amin. 呀，真的求神恩待我们，帮助我们。 Ya, sungguh ya supaya Tuhan menolong kita. 有的时候我们连看到神的国都没有， Seringkali ya kita bahkan sama sekali tidak melihat 我们 kerajaan 信了 Allah. 耶稣， Kita 我们信了 sudah 耶稣 percaya Yesus. 我们还是看到我们自己， Kita masih melihat diri 我们只 sendiri. 有注重在我要得到什么， Kita masih utamakan
saya dapatkan apa? 我们只有呢从一个庙堂搬到一个教堂， Kita dari sebuah tempat ibadah ya, wihara, kemudian masuk ke 呀 gereja. 从一个地方移到另外一个地方。 Dari satu tempat kita berpindah ke tempat lain. 求神真的帮助我们， Biarlah Tuhan menolong 而 kita. 不是呢用一种宗教的观念来相信主耶稣基督。 Kita tidak memakai sebuah konsep pemikiran agama untuk percaya 我们是 Yesus. 领受从天上来的生命， Kita menerima kehidupan dari surga. 阿门。 Amen 我们是领受一个天国的福音， Kita menerima Injil Kerajaan 神 surga. 的国的福音。 Injil Kerajaan Allah. 哈利路亚！ Haleluya, 这个天国成为我们所追求的。 Kerajaan surga itu menjadi sebuah yang kita kejar dalam hidup 你 kita. 看华语他用的词句很好，他不是讲到天的国， Ya, 不是 bukan kerajaan 呀，它 surga, 是神的国。 tapi kerajaan Tuhan Allah. 这个天国是神的国， Jadi kerajaan surga itu adalah kerajaan Allah, 不是人的国， bukan kerajaan 不是我 manusia, 们的国， bukan kerajaan 是 kita. 耶稣基督的国。 Itu kerajaan Tuhan Yesus. 阿门。那我们信了耶稣，我们要看见神的国。 Kita sudah percaya Tuhan Yesus, kita harus melihat kerajaan 更重要 Allah. 的，我们要进入神的国。 Yang penting lagi kita harus masuk dalam kerajaan 所 Allah. 以刚才我说的， Sama seperti yang sudah 一 dikatakan, 个这么病重、这么痛苦的人， seorang yang sudah sakit parah, 但是他还是盼望我好了，我还是要做主的工作。 tapi dia masih berharap sesudah saya sembuh, saya masih mau melakukan 他 pekerjaan 没有 Tuhan. 放弃他的生命， Dia enggak lepaskan ya hidupnya. 他坚定 Dia kokoh teguh. 我的生命在神的手中， Hidup kita ada di tangan Tuhan. 神要我活我就活， Tuhan mau saya hidup, saya hidup. 神要我离开这个世界，按照神的时间， Kalau Tuhan mau saya meninggalkan dunia ini, maka sesuai dengan waktunya Tuhan. 不要开口讨神啊，借我回天家。 Jangan gampang mengatakan, Tuhan jemput saya pulang. 有的时候我们这样的观念都没有， Bahkan ya seringkali pemikiran demikian pun kita enggak 我们 ada. 只有在那边呱呱叫的，死了啦，死了，死了，死了，死了。 Kita bahkan sana teriak-teriak, Ya. aduh mati dah, mati dah. 哎呀， gitu. 死了算了啦，死了算了， Aduh, 死了算了。 mati dah, habis dah. 哎， udahlah. 死了去哪里？我没有想。 sudah mati kita mau kemana? Ya. Pikir enggak? 他连说主啊，让我你接我回天家，他都不要啊。 Bahkan dia tidak mengatakan Tuhan jemput saya pulang, dia enggak. 他说不可以，神的儿女不可以求死。 Dia bilang anak-anak Tuhan enggak boleh minta mati. 我们有的时候都没有痛苦到要求死， Bahkan kita seringkali enggak sampai kesusahan, sampai mau minta mati. 那我们就嘴巴就喜欢啊，死了算了，刷了，死了就刷，死了就算了，死了就算了。 Mulut kita sering ya, waduh udah dah mati dah, habis udahlah. 呀， Mati aja deh. 我面对一些问题， Menghadapi masalah, 面对一些家庭的问题， menghadapi masalah keluarga, 面对一些孩子的问题， menghadapi masalah 我们 anak-anak. 就想啊，死了就算了了。 Kita pikir ya, waduh mati aja deh. 哎，死了还没有算呢， Mati dah enggak, belum. 也不能beres semuanya， Belum 呀 beres, ya. 对的啊，死了就算了， Ya, 还没有啊 mati，dah, belum ya. 呀，死了还要肯定你要去哪里。 Ya, sudah mati kita harus tahu ya kemana. 那所以求神真的帮助我们。 Biarlah Tuhan menolong 那我们看 kita. 这个圣经约翰福音第三章第3到第5节， Ya, Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. 耶稣回答说：“我实在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。” Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 尼哥底母说什么？人已经老了，如何能重生呢？岂能再进入这个进到母腹生出来呢？ Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? 到耶稣说呢，我实在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。 Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. 所以这个很重要的。 Jadi ini penting sekali. 耶稣用这两句话，我实实在在告诉你， Yesus berkata, memakai ya, berkata kepadamu, aku sesungguhnya aku Sesungguhnya berkata aku kepadamu， berkatamu, 我实实在在的告诉你， sesungguhnya aku berkata 就是 kepadamu. 说这句话呢是不能改变的，是实在的。 Ya,
Artinya bahwa ini tidak bisa diubah, sesungguhnya memang demikian. 没有重生就不能见神的国， Tidak dilahirkan kembali, maka tidak bisa melihat kerajaan 没有从 Allah. 水和圣灵生就不能进神的国。 Tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan 所以神 Allah. 的国是那么的重要， Jadi kerajaan Allah itu memang sangat penting. 天国的福音何等的重要， Ya, Injil kerajaan Allah itu sangat 耶 penting. 稣掌权在我们生命里面何等的重要。 Ya, Tuhan Yesus berkuasa dalam hidup kita itu sangat penting. 约翰福音第18章第36节， Yohanes 18 ayat 36. 耶稣当他被这个比拉多审判的时候， Ketika Yesus dihakimi oleh Pilatus, 他说呢：“我的国不属这世界。 Yesus mengatakan bahwa kerajaanku bukan dari dunia ini. ”他说：“如果我的国是属世界的， Ini bukan 如果 kerajaanku. Kalau kerajaanku dari dunia ini, 我的臣仆啊，我的这些门徒们啊，我这些跟随我的人啊，就能呢这个兴起征战了。” maka murid-muridku, jemaat yang mengikutiku bisa berperang. 所以这个在这个华语的圣经讲到 perang， 它不是melawan呢，是 perang。那就是不要呢使他被交给犹太人。 Jadi supaya dia tidak diserahkan kepada orang Yahudi. 所以主耶稣说， Yesus berkata, 不要说到你这里呀， jangan bilang sampai tempatmu ini. 连到犹太人手都不可能发生。 Itu sampai tangan orang Yahudi pun nggak mungkin 如果他的 terjadi. 国是这个世界的国， Kalau kerajaannya itu dari dunia ini. 但是主耶稣说不是，我的国呢不是属这个世 Tapi 界的。 Yesus berkata, kerajaanku bukan dari dunia ini. 阿门。 Amin. 我们身为基督徒， Kita sebagai orang Kristen, 我们真的要有天国的福音， kita sungguh harus memiliki hidup kerajaan 迎接跟大 Allah. 家，阿门。我们的生命的盼望就是神的国。 Harapan daripada kehidupan kita adalah kerajaan Allah. 那时常我们当做那个不重要。 Tapi seringkali kita menganggap itu tidak penting. 哎呀，天国等下死了就上天堂吗？ Aduh, kalau udah mati ya masuk surga. 哎，真的吗？ Benar nggak? Sungguh 肯 nggak? 定吗？ Yakin nggak? 你如果在这个世界， Kalau di dunia ini 你信了耶稣， kamu udah percaya 你 Yesus, 走自己的路， kamu berjalan di jalan 自己 sendiri, 做王， sendiri jadi raja, 为自己活。 hidup untuk diri sendiri. 感谢主，我这里还有奉献，还有这个慈善的奉献。 Di Tuhan ya, kita ada persembahan diakonia. 就是你操练，不要为自己活。 Kita melatih untuk hidup bukan hanya untuk diri 阿门， sendiri. 不是为了自己， Ya. 我们自己来活了。 Ya, jadi 我们 untuk 可以为别人活。 ya kita masih bisa ya untuk orang-orang ini kita hidup untuk mereka. 阿门。 Amin. 那你在这个世界信了耶稣，没有走主的路，也没有让耶稣成为你生命的王。当你说主啊，我要回天家，我要回天堂，我要上天国。 Ya, kita sudah percaya Yesus tapi berjalan di jalan sendiri, kita tidak berjalan di jalannya Tuhan. Tapi kita bilang, Tuhan saya mau pulang ke surga. 可能吗？ Mungkin nggak? 可能不可能？ Mungkin apa enggak? 不可能， Nggak mungkin. 有耶稣说的。 Karena ini yang dikatakan Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 要进入神的国， Ya, mau masuk ke kerajaan Allah. 是要拥有不是属于这世界的国。 Kita harus Memiliki memiliki ya kerajaan. semua kerajaan Allah. 一样，阿门。那《使徒行传》第1章第3节， Kisah Para Rasul 1 ayat 3. 耶稣复活以后， Setelah Tuhan Yesus bangkit, 他40天之久呢，他向呢这个门徒们显现。 40 hari Tuhan Yesus ya menampakkan diri pada muridnya. 他讲什么？ Apa yang 他讲 dikatakannya? 说神国的事， Dia mengatakan hal-hal kerajaan 他 Allah. 不讲这个世上的事， Dia tidak mengatakan hal-hal dunia ini. 他不讲呢属世的国。 Dia tidak mengatakan kerajaan dari dunia ini. 但是在第6节， Tapi di ayat ke-6, 他们聚集的时候，门徒聚集的时候问耶稣 ya murid-murid itu bertanya kepada Tuhan Yesus, 主啊，你恢复以色列国就在这时候吗？ Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi 耶 Israel? 稣从他还没有被钉死在十字架上， Mulai dari Tuhan Yesus belum disalibkan, 已经告诉门徒很多关于神国的事情。 sudah memberitahu murid-murid banyak mengenai hal kerajaan Allah. 神的国这样这样这样，
Hal kerajaan Allah itu begini begitu.呀，很多的，他是主耶稣教导就讲到神的国， Banyak sekali Tuhan Yesus mengajar tentang hal kerajaan 而耶 Allah. 稣已经复活了， Dan sekarang Tuhan Yesus sudah bangkit 带着那荣耀的身体， memakai badan kemuliaan 那个不受时间、不受空间限制的身体， dan tubuh yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat 跟他们讲说神国的事情， dan mengatakan hal-hal kerajaan Allah kepada mereka. 但是他们还是听不明白， Tapi mereka tetap belum mengerti. 为什么不 Kenapa? 听不明白？ Kenapa belum 因 mengerti? 为他们没有听进去心中， Karena mereka tidak dengar tapi tidak masuk ke dalam 听 hati. 过去而已。 Jadi lewat aja di kuping ini. 当然，它有另外的一个原因，就是圣灵没有掌管他们的心。 Tentu saja ada penyebab yang lain yaitu Roh Kudus tidak berkuasa di hati 因为他们 mereka. 心中还是充满着自己， Karena hati mereka masih dipenuhi oleh diri 所以 sendiri. 他们所注重还是这个世上的国。 Yang mereka pentingkan masih kerajaan di dunia 是 ini. 现在吗？神啊，主耶稣是现在吗？你恢复以色列的国。 Tuhan Yesus sekarangkah ya mau memulihkan kerajaan Israel? 所以你看，这个事情都是普遍在信徒当中。 Jadi kita Passion. tahu ya, ini hal-hal yang biasa yang terjadi di dunia ini. 信了耶稣，但是没有看到神的国， Sudah percaya Yesus tapi tidak melihat kerajaan Allah. 还是看到自己所要的， Masih melihat apa yang diingini 还 diri 是注重 sendiri. 我要的。 Masih mementingkan yang saya mau. 神已经把国带到他们的当中了， Tuhan Yesus sudah membawa kerajaan Dia datang di tengah-tengah 但是 mereka. 他们比较的时候，神的国跟世上的国比的时候，我还是选择世上的国。 Tapi mereka masih membandingkan kerajaan Allah dan kerajaan dunia ini dan masih mau kerajaan dunia 有 ini. 多少人呢？还是自注重自己的事情， Masih begitu banyak orang yang masih mementingkan hal-hal diri 过于 sendiri 注重神的事情。 lebih daripada kerajaan Allah. 但是我们嘴巴开，嘴巴关，耶稣，我爱你，我爱你，我爱你。 Tapi kita buka mulut, tutup mulut bilang Tuhan, I love you, 我爱你, 哦， saya 主 cinta 耶稣，你是 Tuhan. 我的王，你是我的王。 Oh Tuhan, Engkau Rajaku, Tuhanku. 但是生活上， Tapi 我们更爱我们自己， kita lebih mencintai diri sendiri. 我们更爱我们所能看见的东西。 Kita masih mencintai apa barang-barang yang kita 我 lihat. 们的时间、我们的钱财都是花在我们自己的身上， Waktu kita, duit kita belanjakan untuk diri 花在 sendiri. 我喜欢的事情上。 Kita belanjakan untuk hal-hal yang kita sukai. 所以求神真的帮助我们，恩待我们。 Ya, biarlah Tuhan ya menolong kita. 如果你看见神的国， Kalau kita sungguh melihat 你 kerajaan 的生命 Allah, 会翻转。 maka Tuhan akan menolong. 阿门！你的生命会翻转过来的。 Ya, maka hidupmu bisa berbalik. 哈利路亚！ Amin. 不再选择走这个世界 Tidak 道路了。 lagi kita memilih jalan di jalan dunia. 好像我刚才说的那个80岁的人， Seperti yang tadi ya, udah umur 80, 他就最后他说：“是的，剩下的时间真正的要满足神， ya benar, sisa waktu ini sungguh harus memuaskan Tuhan. 剩下的时间用来满足神的旨意，不是为了自己。 Sisa waktu kita harus memuaskan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri 使徒行 sendiri. 传第8章第12节， Kisah para Rasul 19 ayat 第 8, 8章第12节， 8ayat 12。 ayat 12. 腓力他传的是神的国，神国的福音。 Ya, percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil kerajaan Allah. 然后呢，和耶稣基督的名， Kemudian tentang nama Yesus Kristus. 然后呢，带了很多的男男女女的受洗。 Ya, jadi banyak laki-laki dan perempuan Pria yang wanita dibaptis. 呀，所以使徒行传第8章第12节， Kemudian 没有，这个圣灵节 19:8呀，第8章第12节 8 ayat 12. 呀，他讲到腓力他传呢天国的福音、神国的福音跟耶稣的名。 Dia menceritakan tentang Filipus yang memberitakan Injil dan kerajaan Allah dan tentang Nama nama Tuhan. Yesus Kristus. 所以很多人他传福音是传自己的名， Banyak orang yang memberitakan Injil tapi memberitakan nama sendiri. 呀，但是腓力他知道， Tapi Filipus dia tahu 这位耶稣呢已经带神的国来到 Yesus 世 sudah 界了， membawa kerajaan Allah itu datang ke dunia. 而呢，主耶稣是这个国的王， Dan Tuhan Yesus dia adalah raja daripada kerajaan 所以他 Allah 传 itu. 神国的福音
和耶稣基督的 Jadi 名。 dia memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. 使徒行传19章第8节， Kemudian kisah para rasul 19 ayat 8. 他说到保罗在以弗所， Paulus di Efesus, 他放胆的讲道， dia mengajar dengan berani. 然后呢，多久啊？3个月。 3 bulan lamanya. 他什么？他讲什么？也是神 Apa yang 国的 dia 事。 beritakan yaitu kerajaan Allah. 阿门。 Amin. 呀，他用了3个月的时间在以弗所， Dia pakai waktu 3 bulan di Efesus 还有只讲一件事情， untuk mengatakan hal ini. 就是神国的事。 Yaitu hal-hal kerajaan Allah. 所以让我们知道，让我们明白， Jadi kita tahu dan mengerti, 我们用我们的生命 kita memakai hidup kita 来传神国的福音， untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. 就是要活给人家看，死给人家看的福音， Ya, yaitu Injil Injil yang 活给人家看，死 kita 给人家看的福音， hidupkan untuk orang lain lihat dan mati supaya orang juga bisa melihat. 人家能看到我们为了神的国放下。 Orang lain bisa melihat kita demi Injil kerajaan Allah kita bisa melepaskan hal lain. 不要一边信耶稣，然后一边呢又去那些这个找世界的这个快乐。 Jangan di samping ini kita percaya cari Tuhan Yesus, tapi di samping sana kita masih mencari hal-hal dunia. 这个福音要活出来的。 Tapi Injil ini kita harus 阿 aplikasikan, 门。讲到 hidupkan. 这个神的国是那么的伟大，那么的有价值。 Kita mengatakan bahwa kerajaan Allah itu begitu berkuasa dan sangat bermakna. 这个福音呢， berharga. 能让我们放下一切所有的。 Dan Injil ini bisa membuat kita melepaskan semua yang kita miliki. 这个福音呢，能让我们看一切世上的成为粪土。 Nah, Injil ini bisa membuat kita melihat hal-hal dunia ini sebagai sampah. 如果你还是觉得哇，这个世界给你很多盼望，这个世界还是你所要追求的， Kalau 你还没有 kita- 看见神的国。 Kalau kita masih melihat, wah dunia ini masih begitu berpengharapan ya, begitu hal-hal yang kita kejar, maka kita belum menerima 但世界 kerajaan 还有 Allah. 很多很多我们可以享受的， Atau dunia ini masih banyak hal yang bisa kita nikmati. 你还没有看到神的国。 Kita belum melihat 不要 kerajaan 讲 Allah. 进去，你连看也看不到。 Ya, orang tidak bisa melihatnya. Ya, jangan sampai ngomong masuk, lihat aja belum. Ya. 所以如果你还是选择这样的生活的话， Kalau kita masih memiliki kehidupan demikian, 你真的不知道什么叫做神的国。 Anda sungguh belum mengerti apa itu kerajaan 保 Allah. 罗他花了这样的时间来传扬神的国，神的国。 Paulus memberitakan kerajaan Allah untuk beberapa waktu. 那《使徒行传》的第28章讲到一个更奇妙的事情。 Nah, Kisah Para Rasul 28 memberitakan juga hal-hal lain. 30节和31节， 30 dan 31 ayatnya. 他们讲到了保罗呢，他2年在罗马， Paulus 2 tahun dia di Roma. 这个是保罗最后的这个他的就讲他的最后的生命了。 Ini adalah kehidupan dia 2 tahun terakhir. 就是呢，他在等待呢，这个被什么被就是被死刑被 Ya, dia sedang 被斩 menunggu 头了。 ya, sudah menunggu Eksekusi untuk mati. eksekusi mati. 但是你看他2年， Ya, kita lihat ada 2 tahun. 他自己租房子， Dia sewa sendiri tempat rumahnya. 圣经中文圣经他说住2年， Ya, dia menyewa 2 tahun. 然后在那 tinggal. 边做什么？ Dia hidup di sana untuk apa? 放胆传讲神国的道， Dia dengan berani memberitakan kerajaan Allah 将主耶稣基督的事教训人。 dan lalu mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 要死了， Sudah mau mati loh. 等死刑， Tunggu eksekusi mati. 但是他还自己租房子的，用自己钱还自己租嘞。 Masih dengan uang sendiri ya, sewa tempat rumah ya, Ya. melakukan hal itu 来讲 untuk 神国的道， memberitakan kerajaan Allah. 阿门。呀，所以这个精神真的让我们拥有在我们的生命里头。 Ya, semangat ini harus kita miliki. 哈利路亚！呀，你看保罗， Kita melihat Paulus, 知道已经要死了，但是还是到最后一口气， dia 还是 tahu 为主活。 udah mau mati, tapi kemana-mana masih ya hidup untuk Tuhan.
哥雷西书第1章第12到第13节， Kolose 1 ayat 12 sampai 13. 保罗对哥罗西教会说， Ya, ketika 保罗 Yesus mengatakan 保 kepada 罗对哥罗西教会讲， Paulus berkata kepada jemaat Kolose, 他说呢，我们是同这个圣徒呢同得到居约的， dia mengatakan kita dilayakkan untuk mendapat bagian yang ditentukan. 就是什么呢？就是神国的那个福音那个光啊。 Yaitu mahkota kerajaan Allah. 呀，他讲到呢，神国的这个神儿子的国邦，将我们从这个黑暗的权势呢搬到光明的权势里 Dia 面。 mengatakan bahwa kita anak-anak Tuhan ya, dia sudah memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. 所以这个国呢是神指的国，就是呢耶稣基督的国。 Maka Tuhan 这个国是 maksudnya 耶稣基督的 kerajaan 国。 ini adalah kerajaan Tuhan Yesus. 保罗他知道说这个国是何等的重要。 Yesus tahu bahwa ini kerajaan. Paulus tahu bahwa ini kerajaan yang sangat penting. 所以保罗只有一直传扬出神国的事情。 Jadi Paulus terus memberitakan Injil kerajaan 你 Allah. 看那书信里面一定有提到神国的事情。 Kita melihat surat-surat Paulus pasti dia ada menulis tentang hal kerajaan Allah. 从黑暗的权势 Dari tempat kuasa 被救 kegelapan 出来， kita diselamatkan 不是让我们就是喜欢我们怎么样活就怎么样活，不是， bukan hanya kita mau hidup begini begitu, bukan. 是要让我们能进入他爱子的国，进入主耶稣基督的国。 Tapi dia mau kita masuk ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. 阿门。 Amin. 我们有没有在神的国的里面？ Apakah kita ada di dalam kerajaan Allah? 我们的生命真正已经离开黑暗，进入光明。 Ya, hidup kita sungguh sudah meninggalkan kuasa kegelapan dan masuk ke dalam 神 terang. 的国没有黑暗了。 Di dalam kerajaan Allah itu tidak ada kegelapan. 阿门。 Amin. 我们发觉到，哎呦，我还有黑暗的事情，快点离开。 Ya, kalau kita masih ada hal-hal yang gelap, cepat-cepat kita tinggalkan. 我快点说，主啊，救我！我不要在这个黑暗的国的里面， Wah, 我要在 Tuhan 光明的国的里 sudah 面。 selamatkan saya nggak mau lagi hidup di dalam kegelapan. Saya mau masuk ke dalam terangnya. 阿门。你盼望吗？ Ada 我 nggak 在神的 kita 国的里 berharap? 面。 Mau berharap nggak hidup di dalam kerajaan Allah? 帖撒罗尼迦第2章第12节， 1 Tesalonika 2 ayat 12. 保罗也这样的说， Dan Paulus mengatakan, 他说呢，当我们行事啊，这基督徒啊，神的儿女啊，行事呢要对得起什么？对得起那召我们进入他国的神。 ya kalau kita melakukan hal-hal ya, kita harus tidak berdosa terhadap Allah yang sudah memanggil kita. 带我们进入他的国，还得到什么？他的荣耀。 Membawa kita masuk ke dalam kerajaan Allah dan bisa mendapatkan kemuliaannya. 上帝真的很盼望，阿爸父神真的盼望我们可以呢进入他的国，能得到他的荣耀。 Bapa di surga sungguh berharap kita masuk dalam kerajaannya dan mendapat kemuliaannya. 但是基督徒看不到神的国，也不知道怎么样进入神的国。 Tapi banyak yang tidak bisa melihat kerajaan Allah, apalagi masuk. 所以他说，我们要对得起， Jadi kita 对得起 harus 神， jangan ya berdosa kepada Allah. 被神拯救了， Sudah diselamatkan oleh 就 Tuhan. 要好好的活在神的道路里面。 Maka kita harus hidup di dalam jalan 阿门 Tuhan.。我们 Amin. 才能对得起神。 Maka kita baru bisa ya, kita enggak berdosa lagi kepada 对旁 Tuhan. 边的说，要对得起神。 Ya, kita harus ya, jangan berdosa lagi kepada Tuhan. 我们有的时候呢，不敢得罪人，但是敢的得罪神。 Kita seringkali ya, kita enggak mau ya menyakiti orang, tapi kita menyakiti 呀 Tuhan.，对人我们客气，怕伤到人。 Ya, kita takut melukai orang, 呀，但是对神呢， tapi terhadap Tuhan 随随便便， ya kita asal-asal 喜 sembarangan 欢我们 aja. 要怎么样做就怎么样做， Ya, kita suka-suka, kita mau ngomongnya gimana. 但是不可以这样了。 Ya, kita enggak boleh. 阿门，不 Amin. 可以这样了。 Enggak boleh ya. 希伯来书12章第28节， Ibrani 12 ayat 他 28. 给我们的国是不能摇动的国， Ya, dia memberi kita kerajaan yang tak 不能 tergoncangkan, 被动摇的国。
yaitu kerajaan yang tidak 如 tergoncangkan. 果我们知道我们所领受的是不被动摇的国， Kalau kita tahu bahwa yang kita terima adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, 所以希伯来书告诉我们，我们就当感恩， nah di sini dikatakan maka kita harus mengucap syukur 照着上帝所喜悦的， dan melakukan apa yang Tuhan berkenan 用真正的真诚的心， dengan hati sungguh-sungguh, tulus, 敬畏神的心， dan hati yang takut akan Tuhan, 服侍神。 melayani Tuhan. 阿门。 Amin. 我每次一直提醒大家，也提醒我自己， Saya seringkali ya mengingatkan semua orang juga diri sendiri. 我们不是呢来满足自己， Kita bukan untuk memuaskan diri kita. 我们活着呢。如果我们说我们感恩神救了我们，我们就要按照神所喜悦的好好活下 Kalau 去。 kita mengucap syukur Tuhan sudah selamatkan kita, maka kita harus hidup untuk Dia. hidup untuk berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya, 所以真的要带着一个正确的心， Dengan hati ya Tulus. sungguh-sungguh tulus, 好好的敬畏神， kita harus hidup takut akan Tuhan 来服侍神。 dan kita melayani Tuhan. 我们每一次信了耶稣，是要耶稣来服侍我们。 Kita seringkali sudah percaya Yesus ya, kita butuh Tuhan Yesus yang melayani 我们要 kita. 神呢来喜悦我们所要的。 Kita mau Tuhan ya berkenan di hati 如果我 kita. 们好像不得到我们所要的，从神身上我们不能得到我们所要的， Kalau kita tidak bisa mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan, 我们就开始这样的讲。 ya kita mulai berkata, 哎呦，我软弱了嘞，我软弱 aduh 了， saya tuh lemah, lagi lemah. 好像是神让我们软弱一样， Sepertinya Tuhan yang membuat kita lemah. 是我们自己 Tapi kita sendiri 让我们的生命自己软弱。 ya membuat hidup kita lemah. 阿门。 Amin. 要求神真的恩待我们，帮助我们。 Biarlah Tuhan menolong kita. 我们不知道 Saya 我 nggak 们 tahu ya. 以后的日子要面对什么， Ya, saya nggak tahu ya nanti hidup untuk apa. 但是神已经告诉我们， Tapi Tuhan sudah memberitahu kita, 能摇动的国 kerajaan yang bisa tergoncangkan, 一定会摇的。 ya pasti bisa tergoncang. 要存留下来，那不能摇动的。 Kita harus hidup ya untuk kerajaan yang tak tergoncangkan. 这世上和一切都要过去， Ya, semua hal-hal di dunia ini akan berlalu. 唯有神的国 Hanya kerajaan Allah, 是到永永远远的。 ya kokoh sampai selamanya. 最后一个圣经节， Terakhir, 彼得后书第1章第10和第11节。 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 彼得呢，他劝神的儿女们， Petrus menasehati anak-anak Tuhan. 叫我们呢，应当更加的殷勤，更加的努力， Dia mau kita berusaha sungguh-sungguh. lebih rajin lagi。 Ya, lebih rajin lagi dan sungguh-sungguh. 阿门。使我们呢，能什么，能真正的活出那种恩召在我们的生命里面。 Sehingga kita sungguh-sungguh bisa menghidupkan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. 让我们能坚定我们的信心在神的里 Supaya 面。 di dalam Tuhan kita iman kita bisa kokoh. 他说：如果你们这样的行， Kalau kita melakukan ini, 如果我们这样的活， kalau kita hidup demikian, 他说就永远不失脚， nah maka itu akan selamanya tidak akan pernah tersandung， ya tidak tersandung. 永远不失脚。 Ya, kita tidak tersandung selamanya. 很多时候我们说：哎呦，你看这个人做我跌倒了。 Ya, seringkali kita melihat, ih si Anu ya membuat saya jatuh. 很多时候我们就看到别人让我们跌倒，我们没有看到我们让很多人跌倒。 Kita seringkali melihat orang yang membuat kita jatuh, tapi tidak merasa kalau kita membuat orang lain 我 jatuh. 们的生命每一次都成为你的绊脚石， Ya, seringkali hidup kita menjadi batu sandungan buat 因为我 orang. 们没有好好的为主活， Karena kita tidak hidup untuk Tuhan. 我们不明白神的恩召，神的这个救恩是那么的尊贵。 Kita tidak melihat begitu terhormatnya, mulianya ya panggilan Tuhan dan keselamatan 因为 yang 这个 Tuhan 福音是 berikan. 带领我们进入神的国。 Karena Injil itu membawa kita masuk dalam kerajaan 所以 Allah. 第11节他说：这样呢，叫你们丰丰富富的得以进入我们主
也救主耶稣基督永远的国。 Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. 阿门。 Amin. 天国永远的国， Ya, kerajaan Allah itu kerajaan yang kekal. 我们能进不能进？ Kita masuk ke dalam. 能进还是不能进？ Bisa masuk apa enggak? 是看我们现在怎么样的活。 Maka lihat sekarang kita bagaimana hidup kita sekarang. 阿门。 Amin. 如果我们没有真正的活在神的国的里面， Kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kerajaan Allah, 神的掌权的里面， hidup di dalam kuasanya Tuhan, 神的掌管， Tuhan bagaimana 神 mengendalikan 的旨意的里面， di dalam kehendak Tuhan. 我们怎么样能进入神的国？ Bagaimana kita bisa hidup masuk dalam kerajaan Allah? 求神恩待我们。 Biarlah Tuhan menolong kita. 阿门。我们越来越认真在神的面前， Ya, kita harus sungguh-sungguh ya serius datang ke hadapan 不要 Tuhan. 当作信耶稣这种的信仰是一种宗教而已， Jangan menganggap bahwa percaya Yesus cuma hanya satu kepercayaan agama saja, 但是它是关于我们的生命。 tapi dia dalam hidup kita berkuasa. 阿门。 Amin. 他是要我们有他的生命和形象。 Dia mau di dalam hidup kita ada hidupnya Yesus dan rupanya Yesus. 求神帮助我们，恩待我们， Ya, Tuhan menolong kita 也祝福我们。 dan memberkati kita. 阿门。 Amin. 哈利路亚！我们站立起来，我们来祷告。 Kita Haleluya, bangkit berdiri, kita mau berdoa. 哦，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。你们有唱这首歌吗？愿你的国度降临，愿你的国度降临，愿你的旨意行在地上，如同在天上。不是，不是，有吗？有唱过吗？他们不会。不是，不是，不是，不是这个副歌，是呀，不是不一样。哎，没问题，我们来祷告啊。祷告，我们的心真的敞开做主啊，愿你的国降临， Ya, hati kita sungguh 愿你的 mengatakan 旨意 biarlah 要 kerajaanmu 行在 datang 地上， dan 行在 kehendakmu 我的生命的里面， berlaku di dalam hidup kami. kehendak Tuhan ada dalam hidup saya. Amin. Haleluya, haleluya. 主啊，谢谢你主。 Terima kasih Bapa. 哦，主啊，赞美你主， Kami mengucap syukur 谢谢你 Tuhan 主， Tuhan. Terima kasih Tuhan. 让我们能看见你的国， Kami melihat kerajaan 让我 Allah, 们主啊能进入你的国。 mau masuk dalam kerajaanmu. 主啊，谢谢你 Terima kasih Bapa. 帮助我们， Tolong kami Tuhan. 让我们真的让耶稣做主做王在我们生命里。 Dalam hidup kami Tuhan sungguh menjadi Tuan dan Raja. 主，我们不再做自己的主， Kita tidak lagi menjadi Tuan diri sendiri. 不再自己管理自己，让耶稣来管理我 Tidak 们。 lagi Tuhan mengatur hidup kami sendiri, tapi Tuhan yang mengatur hidup kami. 主啊，帮助我们， Tolong kami Bapa, 常常祷告， sering berdoa, 常常仰望神， sering mengharap kepada Tuhan. 知道这位神是永远与我们同在的神。 Kami tahu bahwa Engkau Allah yang hidup, yang sungguh menyertai kami. 无论我们面对任何的事情， Apapun yang kami hadapi, 痛苦也好， kesusahan 问 juga, 题也好， masalah, 疾病也好， sakit 我 penyakit, 们知道你永远不离开我们。 kami tahu Tuhan, Engkau tempat perlindungan. 谢谢你主， Terima kasih Tuhan. 主啊，帮助我们， Tolong kami Tuhan, 让我们越来越亲近你。 sehingga kami semakin dekat kepada 我们人生的剩下的这时间，我们要好好的用在为主而活。 Sisa hidup kami, kami sungguh hidup untuk Tuhan. 谢谢你主， Terima kasih 听我的 Tuhan. 祷告， Demikian berdoa 奉靠主耶稣的名。 dalam nama Tuhan Yesus. 哈利路亚， Haleluya. 阿门， Amin. 阿门，阿门。 哈利路亚，哈利路亚！来，我们给我们的主最热烈的掌声！哈利路亚！大家请坐。Terima kasih Pak Pendeta Akun yang telah memberkati kami semua. Gereja Mending Service PRJ CK7. Terima kasih Bu Shirley, 谢谢。呀，今天早上我们要认识有第一次来参加我们的聚会吗？如果有第一次来参加的，可以请你举手。Ada? Halo? Semua sudah pernah hadir ya?
弟兄姐妹，你渴慕吗？你的弟兄，你的隔壁的，我的意思是隔壁你的tetangga, Bingji, tetangga kita, doakan mereka, tetangga kita, teman-teman kita, supaya mereka diselamatkan. Amin. Karena Injil Kerajaan Surga ini harus diberitakan. Amin. Tadi Pak Pendeta Agun ingatkan kita, 我们的主耶稣叫我们主祷文，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。Amin. Kehendak Bapa di dalam surga tidak ada sakit penyakit. Dalam surga tidak ada air mata. Bila apa yang ada di alam surga terjadi di bumi ini seperti dalam surga. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, ada pengumuman setiap sebulan sekali kita akan doa bersama pada minggu ketiga seperti yang disampaikan pada bulan yang lalu. Nanti setelah ibadah, daftarkan yang ingin berdoa di menara doa di tempat ini jam 2. Bisa daftarkan, nanti kita akan bersama-sama berdoa. Ya, jadi hanya yang daftar yang bisa berdoa. Tapi sebelumnya nanti kita akan makan bersama. Ya, makan bersama. Setelah itu kita akan berdoa jam 2. Amin. Yang mau katakan amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ya Bapak Ibu, ya nanti kita akan berdoa, bermasuk menara doa bersama-sama. Seperti kita katakan di awal tahun, ya kita masuk menara bersama-sama. Kita berdoa, minta kepada Tuhan. Supaya apa? Keluarga kita diselamatkan, saudara kita diselamatkan oleh Tuhan. Sekitar kita diselamatkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita sehati, pengerja jemaat, ya kami para hamba Tuhan, kita sepakat kita berdoa. Ya sebulan sekali kita berdoa. Karena saya sudah pernah saksikan di sini. Saya ada sampai hari ini karena doa seorang nenek. Doa yang simple tapi tulus didoakan. Ya. Cuma doa simple, Tuhan Yesus tolong Benny, Tuhan Yesus tolong Benny, Tuhan Yesus tolong Benny. Cuma itu doa. Setiap malam. Tapi hari ini kita bisa bertobat. Jangan lihat keadaan, mungkin itu saya berdoa ya. Waktu papa saya, semua orang dia katakan tidak bisa berubah. Ya, orang Hokkien bilang, kau si pun bekel, tau se ye busu bui kai lo. Tapi saya katakan, Tuhan sanggup berubah. Tuhan sanggup mengubahkan. Sebelum dia dipanggil Tuhan, waktu terbaring di ranjang, ya, sebelum dia dipanggil Tuhan, 1 bulan, dia baring di ranjang dengan santai, dengan simple. Hamba Tuhan datang melayani dia. Aceh mau terima Tuhan Yesus, langsung terima Tuhan Yesus. Aceh mau dibaptis, langsung dibaptis. Gak ada yang mustahil. Ya, firman Tuhan katakan 1 orang diselamatkan, apa? Seisi 1 orang percaya seisi rumah di. Mari kita doa ya. Di sini ada waktu ya, kita juga bersama-sama saling kenal. Ya, habis ini kita akan makan bersama. Ya, panitia udah siapin. Ya, kita akan keluar restoran, kemudian kita akan kembali lagi ke ruangan menara doa, kita doa sama-sama jam 2. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang mau ikut silakan daftar, kami menyediakan mobil. Ya, silakan daftar di belakang. Habis ini ya. Oke, yuk kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mari arahkan tangan kita kepada hambanya Pak Pendeta Agun. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau telah utus hamba-Mu ke tempat ini Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu, yaitu kerajaan Allah.
Kami berdoa, kami sepakat, kami berdoa, kami mohonkan berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Berkati hamba-Mu di mana hamba-Mu melangkah, di mana hamba-Mu melayani. Mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Setiap firman yang disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang biarlah banyak orang bertobat karena mendengar firman yang Tuhan yang disampaikan melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap kesetiaannya dalam melayani Engkau Tuhan. Jiwa-jiwa Engkau terus tambahkan kepada hamba-Mu. Kami berdoa buat gereja yang digembalakannya GBI Bandengan Tuhan. Tuhan berkati di mana gereja ini akan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Orang-orang Tionghoa yang Tuhan kirimkan, anak-anak muda akan bangkit. Berkati Tuhan. Berkati keluarga besar hamba-Mu ya Bapa. Berkati istri, anak-anaknya Tuhan dan menantunya ya Bapa. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah bagi hamba-Mu Tuhan. Rancangan Tuhan yang indah. Juga setiap cabang daripada gerejanya, baik yang ada di Medan, Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengangkat tangan kami berdoa buat penterjemah Ibu Shirley yang telah kirimkan di tempat ini. Kami mohonkan berkat Tuhan turun atas pakai hamba-Mu Tuhan. Kau berikan setiap kesehatan yang terbaik kepada hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau tambahkan setiap karunia-karunia baru Tuhan dalam menerjemahkannya Bapa. Terima kasih, berkati keluarga besar Ibu Shirley Tuhan. Saatnya kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami mengangkat tangan kami dan kami akan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Menyertai kita mulai saat ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. 冰冷的心被主来温暖，坎坷的灵被主爱充满。主是我的力量，主是我的高台，是因有苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。一起唱吧，下坠的手再一次举起来，封闭的心再一次张开。抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀。